تھی۔ حضرت عثمان کون عثمان؟ حضور کے پیارے داماد ہیں جن کے نکاح میں حضور نے اپنی 2 بیٹیوں کو دیا تھا۔ وہ داماد ہیں حضرت عثمان غنی کہ جن کے لیے میرے حضور نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت عثمان غنی سے کہ آپ قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا یہ آخرت میں جانے کی سب سے پہلی منزل ہے۔ یہ رات اتنی خطرناک رات ہوتی ہے قبر کی کہ انسان اس کو پار کر لیتا ہے تو آگے کی منازل آسان ہو جاتی ہیں۔ تو ہم کو مرنا بھی ہے، خوشی اللہ دیتا ہے تب بھی حضور کا ذکر، غم دیتا ہے تب بھی حضور کا ذکر۔ کیوں اللہ کا قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ ہر چیز میں آپ اپنے فائدے کی بات نہیں بلکہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں بلکہ حضور کی باتیں کرنا چاہیے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں جتنے حضرات اپنے اپنے گھروں میں تشریف فرما ہے یا ابھی تک ان کے کانوں تک آواز نہیں پہنچی ہے تو میں ان سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ آنے کی کوشش کابش فرمائیں۔ جو بزرگ حضرات ادھر بیٹھے ہیں اگر دقت زحمت نہ ہو تو ادھر آ کر کے حضور کی محفل میں بیٹھ جائیں۔ میں آپ ہی سے عرض کر رہا ہوں، اپنا بیٹا سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ فائدہ ابھی آپ کو شاید معلوم ہو نہ ہو، لیکن جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، قبر میں پہنچے گا، میدان حشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرزان حال نہ ہوگا۔ ان نیکیوں کی قیمت تب آپ کو پتہ چلے گی کہ آپ کے مسجد کے مولوی حضرات یا آپ کے بستی کے حفاظ کرام یا علماء کرام آپ کو حضور کی محفل میں بلاتے تھے تو کتنا بڑا آپ کے اوپر احسان کرتے تھے۔ آپ آ کر کے بیٹھیں گے تو ہم پہ احسان نہیں ہوگا، لیکن آپ اگر اس بات کو گہرائی سے سمجھیں گے تو آپ اس بات کی اپنے طرف سے گواہی دیں گے کہ ہاں جو حضور کی محفل میں بلاتا ہے وہ آپ کے اوپر کتنا بڑا احسان کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بات کو مانا، اللہ تعالیٰ ان کی اس شرافت کو اپنی بارگاہ میں شرافت کے ساتھ میں قبول فرمائے، اور جو حضرات ابھی بھی میری آواز سن کر کے اگنور کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے تمام تر وجود کو سمیٹ کر کے حضور کی محفل میں آنے کی کوشش کابش فرمائیں، کیونکہ 11 کے پار سوئی ہو چکی ہے اور جتنی جلد آپ لوگ آ جائیں گے پڑھنے والے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی اختصار یعنی مختصر یعنی کم وقت میں اپنا کام پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کابشیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے بات کو مانا اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا خاص فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آئیے حضرات سلام محبت پیش کر کے آپ لوگوں سے اجازت چاہ کر کے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھے لوگ ہیں اور یہ اچھے لوگوں کی شناخت ہوتی ہے کہ اچھے لوگ اچھی باتوں کو مان جاتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے باتوں کو مانا، اللہ جتنے لوگ کرسیوں پہ میری نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مرنے سے پہلے مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ کے فائدے کی بات ہے، آمین کہہ دیجئے۔ اچھا ایک گزارش آپ سے اور کر دیتا ہوں، آپ کا مہمان کی مہمان نوازی کرنا آپ لوگوں کا حق ہے، میرے کہنے پہ نہیں، مولانا اکبر علی صاحب کے کہنے پہ نہیں، حفاظ کرام کے کہنے پہ نہیں۔ میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، ان کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن جس کا میں اور جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس مدینے والے کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے رات میں نکلنے والا چاند دن میں نکل آئے، دن میں نکلنے والا سورج رات میں نکل آئے، آسمان کے ستارے زمین پہ آ جائیں، یہ باتیں سب ممکن ہو سکتی ہیں، لیکن مدینے کے تاجدار کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جب مسجد میں جاؤ تب بھی آگے بیٹھو، نبی فرماتے ہیں جب مجلس میں جاؤ تب بھی آگے بیٹھو، نبی فرماتے ہیں نیک عالم دین کی چہرے کی زیارت کرنا گویا کہ میرے چہرے کی زیارت کرنا ہے۔ آپ جتنا ممبر کے قریب رہیں گے رحمت خداوندی آپ لوگوں کے قریب رہے گی۔ تو اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ میں آپ سے عرض اور التماس بڑے ادب کے ساتھ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، جو میرے بھائی آ کر کے بیٹھ گئے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، لیکن ایک زحمت آپ کو اور دے دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پورا وجود سمیٹ کر مدینہ شریف پہنچیں گے۔ آپ سے بس ایک عرض یہ ہے کہ تھوڑا سا آگے کی کرسیوں پہ ہمارا آئیے اسی مدینے کی طرف جتنے غلام بیٹھے ہیں، جتنے اپنے گھروں میں، جتنے گلیوں میں، چوراہوں پر، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، مدینے والے آقا کی بارگاہ میں دل دماغ عقیدہ عقیدت خیال خیالات عشق تمدن لگا کر کے حضور کی بارگاہ میں جس کو جو درود شریف یاد ہے بلند آواز سے پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और हमारे बाबू भाई ने अपने फर्जंद अर्जुमन के शादी के मौके पे यानी ज़ीशान भाई की शादी के मौके पे इस महफिल नूर को सजाया। अल्लाह ताला जो रिश्ता होने वाला है उसको खैर आफियत के साथ में अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए खैर आफियत से पाए तकमील तक पहुँचाए। बहुत जल्द खतीबुल हिंद हज़रत मौलाना शाकिर रज़ा मंजरी साहब, हज़रत मौलाना अमीर हमजा साहब, शायर इस्लाम भाई मोहसिन रज़ा तहसीनी साहब, दीगर अहबाब से आप लोग मुलाकात करेंगे। आपके मस्जिद के खतीब इमाम खतीब अहले सुन्नत नशर मसलक के आला हज़रत मुदब्बिर कौम मुशफ़िक़ व मेहरबान अज़ीज़ रफ़ीक दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना अकबर अली साहब तशरीफ़ फरमा है, हुफ़ाज़ किराम तशरीफ़ फरमा है। जितने हज़रात अभी तक अपने घरों में हैं उन भाइयों से गुजारिश है कि बहुत जल्द, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, आप लोग आने की कोशिश काबिश फरमाएं। अब एक शेर और फिर उसके बाद में अपनी जगह। माशाअल्लाह हमारे हशमत भाई का किस्मत साउंड जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस वक्त बरेली शरीफ में नंबर 1 पे चल रहा है। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। बहुत शानदार माइक बोलता है, अल्लाह ताला खूब बरकतों से नवाजे। एक शेर सुन लें फिर इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम की जाने पलटते हैं। ये पहली निजामत मौलाना अकबर अली साहब और आप सबसे माजरत, इंशाअल्लाह ताला बहुत इख्तिसार के साथ में आप लोगों से मुलाकात की जाएगी। बस एक जुमला सुन लें फिर उसके बाद में प्रोग्राम की जाने पलट जाएं। जलसे में जब भी आया करें, चाहे यहाँ हो या कहीं भी हो, या मीलाद में जाया करें तो ये सोच के मत जाया करें कि मैं अमीर हूं या गरीब या इज्जतदार। ये सोच लेके जाएंगे तो जलसे में कुछ नहीं मिलेगा। जलसे में जब भी जाया करें तो ये सोच के जाया करें मैं अपने नबी का गुलाम हूं और अपने नबी की बारगाह में गुलामी करने जा रहा हूं। क्यों? हुजूर फरमाते इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियत पे होता है। जैसी नियत अल्लाह ताला वैसा ही बदला अता फरमाता है। जितनी देर बैठना है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहेंगे अल्लाह ताला आपको 90 नेकियां अता फरमाएगा। अब अंदाजा लगाइए कि कितनी नेकियां आप लोगों के दामन के करीब हो जाएंगी। अब एक शेर, उससे कबल जितने गुलाम बैठे हैं अपनी आवाज को जरा सीनों से निकाल करके हुजूर के नाम पे कह दीजिए या रसूल अल्लाह। जरा एक बार इतनी जोर से कह दें लोग आपकी आवाज सुन के इधर उधर हैं, अगर आपकी आवाज सुन के एक भी आ जाएगा तो हो सकता है अल्लाह उसके आने की बरकतों से आपकी मग़फ़िरत फरमा दे। जितने लोग बैठे हैं अंदाजा लगे जो लोग इधर उधर हैं कि उनको पता चल जाए कि हुसैनी कम जरूर बैठे हैं लेकिन रागोपुर में जलसा शुरू हो चुका है। जरा जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। जरा एक बार और कह दें या रसूल अल्लाह। अरे माशाअल्लाह। अब एक शेर सुन लें फिर इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम की जाने पलट जाते हैं अपने अरबाब मेंबर की दुआएं। और शेर मुलाजा फरमाएं, मोहब्बतों का वही इम्तहान देते हैं। जिस अंदाज में सुना रहा हूं आखिर तक इसी अंदाज में सुनाऊंगा तो आपको सुभान अल्लाह ऐसे ही कह के शिरकत जल्दी जल्दी करना है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा और शेर सुनिएगा। मोहब्बतों का वही इम्तहान देते हैं, मोहब्बतों का वही इम्तहान देते हैं, रसूल पाक पे जो अपनी जान देते हैं। मोहब्बतों का वही इम्तहान देते हैं, रसूल पाक पे जो अपनी जान देते हैं। पहुंच के मस्जिदे नबवी में ऐसा लगता है, पहुंच के मस्जिदे नबवी में ऐसा लगता है बिलाल आज भी जैसे आजान देते हैं। पहुंच के मस्जिदे नबवी में ऐसा लगता है बिलाल आज भी जैसे आजान देते हैं। इससे पहले के बदन छोड़ दे सांसें मेरी, जिंदगी से मुझे बस इतनी मोहलत मिल जाए, पहले दिखला दे मुझे सरवरे कौनैन का दर। ये दुआ बाद में मांगूंगा कि जन्नत मिल जाए, ये दुआ बाद में मांगूंगा कि जन्नत मिल जाए। आइए हजरात बगैर किसी लम्हे इंतजार के आपके हवाले रसूल हजरत शाहिद रजा साहब से इल्तिमास है कि तशरीफ लाएं और अपने काम को पाए तकमील तक पहुंचाएं। एक नारा लगाएं, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पे अपना खास फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी और आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में गौस पाक सरकार के वसीले से बहुत जल्दी शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जोर से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, मुसलमाने रागोपुर बरेली शरीफ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुझको इश्क है गर रसूल अनाम से, तुझको इश्क है गर रसूल अनाम से, अपनी ज़बान को खोल मोहम्मद के नाम से।